مولا میرے مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، حي على تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سا
جائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بھلائے گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات میرے مولا، میرے مولا، مولا مولا مولا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ کبھی میں گرم کو اور دیکھتا ہوں، کبھی میں گرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں، کانوں میں رس بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی گا میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ سکون قلب کی دولت ہوس کی
کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم شہر مکہ میں آتا ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਹਿਜਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਜਰਾ
ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਰ ਏ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਗਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਉਰਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ। گویا کہ جس بندے نے عرفات والا دن پا لیا حج۔ عرفات کے اندر 2 اہم جگہ نے، مسجد نمرہ، ایک جبل رحمت۔ جبل رحمت وہ مقام ہے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دے وچ جدوں انہاں نوں جگہ دتی اتاریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے درخت، اس درخت کا تسی پھل نہیں کھانا، یہ تہاڈے لیے حرام ہے، اگر تسی کھاؤ گے تانوں جنت دے وچوں کڈ دتا جاوے گا۔ شیطان نے بہکایا انہاں نوں، اللہ تعالیٰ نے جنت زمین دے اوپر الگ الگ جگہ تے اتارا۔ پھر آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو مانگتے رہے، پاکستان پھر اس جگہ سے آ کے قبول ہوئی۔ سامنے وہ بلیک تے وائٹ یا بال نظر آ رہا ہے اوپر پہاڑ پہ، ہاں جی وہ جبل رحمت ہے۔ ایک 10 بجے تو لے کے عصر دی نماز تک مینا دے اندر لے کے آندے نے، ٹھیک ہے نہیں، وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوتا، رات کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر اگلا دن ٹائم حاجی دن 10 بجے تک انہوں نے عرفات شفٹ کر رہے ہیں۔ عرفات تو پھر رات آ کے گزارتے ہیں مزدلفہ دے اندر، 2 راتاں 1 دن چلے گیا۔ پھر اگلا رات اس جگہ تے قیام کرنا ہے، تھوڑے سر تے چھت نہیں ہونی چاہیے، کھلے آسمان دے نیچے قیام کرنے کی بات ہے۔ وہ پھر جدوں حاجی تو جاندے نے مینا والی سائڈ کینکریاں تو چوک کے لے کے جاتے ہیں 49 کینکریاں چوک۔ شیطان صاحب کتنے بیٹھے ہیں؟ شیطان کے راستے مار کے تسی طواف زیارہ لی چلے جائیں۔ دوسرے دن تینوں نوں 7 مارنیاں، پھر طواف زیارہ کرنا ہے جا۔ تیسرے دن پھر تینوں نوں 7 مارنیاں، پھر طواف زیارہ کرنا۔ رمیاں مار دے شیطان نے، رمی کر کے تسی طواف زیارہ کرنا، پھر رات مینا دے اندر، پھر اگلا دن تسی کینکریاں مارنیاں، پھر رات مینا دے اندر، اسی طرح ہی ہے 3 دن۔ پھر چوتھے دن جڑا نا وہ تو بعد 3 دن کینکریاں مارنیاں، چوتھا ہے 5واں دن۔ 5واں دن تسی پورا رہنا ہے، عصر تو بعد تسی عرفات چھڈ مینا چھڈ سکتے ہو۔ آج بیسیکلی 5 دن 5 دن کا حج اس جگہ تے نازل ہوئی سی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وقفے دے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے آندے رہے اور قرآن مجید نازل ہوتا۔ آقا کو پاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا
سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے، ہم سب کی خواہش مدینے میں مر کر ہے، سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے، سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ مدینہ دور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پہاڑ ہے اس کا نام جبل خوابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اسی پہ تھا، اس طرف نیچے اس میں حرم بھی ہے۔ تو آپ نے کہانی سنی ہوگی نا کہ چاند کے دوڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے تو کسی پہاڑ پہ پہنچے۔ چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں۔ آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ للہ بلا لیجے، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانے دیوانے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چلتے ہیں، چل مدینے مدینے، چل مدینے مدینے، چل مدینے مدینے، چل مدینے۔ ہرا گنبد
गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हमको रोज मिलता है सदका ले ज़हरा का, सदका ले ज़हरा का। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, हमको रोज मिलता है सदका ले ज़हरा का। दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये। बदर मदीना से 180 किलोमीटर दूर एक सिटी है। बदर की जंग में जितने मक्का के बड़े बड़े कुफार थे, अबू जहल, उसके बेटे भाई वगैरह, वो सब कत्ल हो गए। अबू जहल की एक बेटी थी, उसका नाम था हिंदा। अबू सुफियान की बीवी थी, वो मक्का की सरदारनी थी। उस वक्त अबू सुफियान मक्का के सरदार थे। वो सरदार की बीवी थी, साथ में वो सबसे बड़े काफिर अबू जहल की बेटी भी थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने बाप भाइयों का, बदर वालों का बदला लेने के लिए कुछ अरसे के दौरान एक बड़ी फौज तैयार की। उसने जितने अहले अरब के बड़े बड़े तीरंदाज और नेजाबाज थे सारे खरीदे। पैसा बहुत ज्यादा था ना, अमीर थी। खरीद के एक बड़ी ताकतवर फौज जमा करके उसने मदीना मुनव्वरा पे हमला किया था। यहाँ पर जब हमला किया तो गज़वे उहद हुई। गज़वे उहद में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चचा थे हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप शहीद हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए, उस हिंदा औरत ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा मुबारक निकाल के चबाया। आपका कान, नाक, जुबान काट के उसने एक हार बना के अपने गले में लटकाया। और भी बहुत सारी ज्यादती की आप रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म के साथ। लेकिन बाद में वो भी मुसलमान हो गई। जब फतह मक्का हुआ था, मक्का फतह हुआ था, फिर वो मुसलमान हो गई थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ भी कर दिया था। लेकिन ये फरमाया था कि तुम कभी भी मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम जब भी आओगे मुझे मेरे चचा की याद आया करेगी। इसलिए वो सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जाती थी। लेकिन उसने उसके बाद बैकडोर रह के इस्लाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमत भी की थी। उसने काफ़ी सारी जंगों में हिस्सा भी लिया था, जानी और माली दोनों तरीकों से। हमारे लेफ्ट साइड में ये जो पहाड़ी है ना छोटी, जहाँ पर अल्लाह ताला इस पूरे पहाड़ को जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। 6 किलोमीटर लंबा है, इस तरह चौड़ा है 4 किलोमीटर। क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उहद को भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोक लिया। जंग के लिए जा रहे थे, ये एक सहाबी का घर मुबारक था। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिर्रा मुबारक पहनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर रेडी हुए थे फाइट के लिए। उसके बाद जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे इस जंग में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक पेशेंट हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बहुत गहरा जख्म आया था। जबले रूमा, जबले रूमा से लेके ओहद तक ये सारा मैदान था जंग का। ये मस्जिद, घर, ये रोड, जितना एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे जंग हो रही थी। जब एक दफ़ा जंग हो रही थी, काफिर जंग छोड़ के भाग गए। काफिरों ने जब देखा कि मुसलमान तो हम पे हावी हो रहे हैं, हम जंग हार सकते हैं,
उन्होंने मैदान छोड़ा, इस साइड में बहुत ज्यादा बाग थे खजूरों के, उन बागों के अंदर भाग के जाके छुप गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही 50 तीरंदाज सहाबा कराम के छोटे फरमाया हुआ था कि अगर तुम लोग देखो कि नीचे से मुसलमानों की लाशों को चीले नोच के लेके जा रही हैं, परिंदे खा रहे हैं, वो देख के भी नीचे नहीं आना जब तक के मेरा हुक्म नहीं मिलेगा। इतनी सख्ती से मना फरमाया हुआ था। लेकिन एक दफा जब कुफार भाग गए, बाकी सारे सहाबा कराम नीचे ग्राउंड में माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए। वो जो 50 ऊपर खड़े थे उन्होंने कुछ देर वेट किया, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने सोचा कि काफिर तो भाग भूग गए हैं, कहाँ वापस दोबारा हमला करेंगे, तो हम भी चलते हैं, चल के माल गनीमत इकट्ठा कर लेते हैं। ये सोच के वो लोग नीचे उतर आए, माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। उन्हें देख के चंद और आ गए, पीछे सिर्फ 8 या 10 सहाबा कराम रह गए 50 में से। काफिर जो है वो पीछे से सारा मामला देख रहे थे। काफिरों ने जब देखा कि पहाड़ी तो खाली हो गई है, पहाड़ी पे थोड़े सिपाही रह गए हैं, उनको दूसरा मौका मिल गया। उस पहाड़ी की बैक साइड से आए, ऊपर चढ़े, पहले जो ऊपर थे सहाबा कराम उन्हें शहीद किया, बाद में नीचे हमला कर दिया। टोटल फिर यहाँ पे 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हो गए थे। ये जो सामने 4 दुआरी है, ब्लैक ग्रिल लगी हुई है, इसके अंदर सारे सहाबा कराम की कब्र मुबारक है। आप लोग, हमारा पहला किबला जो है वो बैतुल मक़दिस था, मस्जिद अक़सा। तो जो यहूदी लोग हैं वो भी मस्जिद अक़सा से अकीदत रखते हैं, तो वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करने लगे कि आपने दीन तो नया बना लिया, किबला आप अभी भी हमारा यूज़ करते हैं। इस तरह की बातें करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद क़िबलतैन में ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और तीसरी रकत में खड़े थे। तो नमाज के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्याल आया कि काश किबला जो है वो बैतुल्लाह की तरफ हो जाए, जिस तरफ मेरे बाप दादों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं, कभी नीचे देखते हैं सामने, फिर उठाते हैं आंखें, फिर सामने देखते हैं। जब तीसरी मरतबा आंखें उठाई, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आगे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के ऊपर से घूम के आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। देखिए इस मस्जिद के 2 गुंबद हैं। जो लेफ्ट साइड वाला गुंबद है ना, इस तरफ है मस्जिद अक़सा। पहले इस तरफ नमाज पढ़ रहे थे, जब वही नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के ऊपर से घूम के टोटल ऑपोजिट राइट साइड में आपने अपना रुख मोड़ लिया, बैतुल्लाह इस तरफ है। अब जब रुख मोड़ा ना, तो जो सहाबा कराम पीछे खड़े थे ना, वो कुछ सहाबा कराम ने नमाज तोड़ दी, कुछ जो हैं वो सवाल जवाब करने लग गए। लेकिन 10 सहाबा कराम ऐसे थे कि जिन्होंने ना नमाज तोड़ी ना कोई सवाल जवाब किया, क्योंकि उनका बिलीव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना स्ट्रॉन्ग था। उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कदम भी नहीं उठाते हैं। अगर आप घूम रहे हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से घूम रहे होंगे। तो उन 10 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था। आप जैसे घूमे आपके पीछे उसी तरह घूम गए। उन 10 सहाबा कराम को फिर बाद में आशरा मुबशरा का लक़ब दिया गया था। ये वो 10 दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान थे कि जिनको दुनिया में ही जन्नत की उम्मीद सुना दी गई थी कि आप लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस साइड पे मुसलमान थे, हमारी बैक साइड से काफिर आए थे। जब काफिर आए ना, उन्होंने देखा आगे खंदक है, इस डायरेक्शन में खंदक होती गई। उन्होंने जब देखा कि खंदक है, वो वापस नहीं गए, वो इसी साइड में पड़ाव डाल के बैठ के अपने खैमे लगा लिए और तकरीबन 26 से 28 दिन इस तरफ बैठे रहे। और हर दिन ट्राई करते कि हम किसी तरीके खंदक पार कर ले, लेकिन उनसे नहीं हुई थी। वो जो 26 से 28 दिन थे, उन दिनों के दौरान ये लेफ्ट साइड में मस्जिद आपको छोटी सी नजर आ रही होगी, वो उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल फतह। वहाँ पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 से 28 दिन वहाँ पे रहे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और मस्जिद है, वहाँ पर हज़रत सलमान फारसी का खैमा था, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, जहाँ जहाँ उनके खैमे थे वहाँ निशानी के तौर पे इन्होंने मस्जिदें बनाई हुई हैं। पहले क्या था, पहले यहाँ पर खंदक का एक सिंगल साइन था, खंदक सारी फिल कर दी हुई थी, ऊपर रोड्स बने हुए थे, पार्किंग बनी हुई थी, हम गाड़ियाँ खड़ी करते थे। अब इन्होंने क्या किया, ये पूरा एरिया ब्लॉक किया हुआ है, दोबारा अंदर खंदक खोद रहे हैं। जहाँ पे पहले थी ना, सेम उसी जगह पे दोबारा खोद के उसको निकाल के प्रिजर्व करने लगे हैं। आगे हम आ गए हैं मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा जो है ये दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। इसकी बुनियाद हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से रखी थी। पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया था। उसके बाद दूर से झोली में भी पत्थर उठा उठा के लाके सहाबा कराम के पास रखते, खुद ईंटें लगाई, खुद गारा लगाते थे। जो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना आए हुए थे ना हिजरत करके, उनमें से कुछ सहाबा कराम ने गिला किया, या रसूलल्लाह जब हम मक्का में रहते थे, जब दिल करता था उम्रा कर लेते थे, जब दिल करते थे सवाब कर लेते थे। लेकिन अब जब से मदीना आ गया, रोज रोज मक्का में जा सकते, बड़ा मुश्किल है जाना, तो हम लोग सवाब से महरूम हो गए हैं। जो मक्का में हमारे मुसलमान भाई हैं वो हमसे सवाब में आगे निकल जाएंगे। उनका जब दिल करेगा उम्रा कर लेंगे, जब दिल करेगा तवाफ कर लेंगे। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग भी मायूस नहीं हो,
مسجد قبا میں جاؤ 2 نفل ادا کرو تمہیں ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب ملے گا, یعنی کہ وہ تمہارا ہر حالت میں قبول ہوگا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تم ایسے ہی سمجھو جیسے کہ تم نے عمرہ کر لیا ہے. کنواں ہے, اس کا نام ہے گرس ویل. اس کنویں کے پانی سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں غسل دیا گیا تھا. یہاں سے صحابہ کرام پانی مسجد میں لے کے گئے تھے کیونکہ اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹائم یہاں سے پانی دیا ہوا ہے, اور آپ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے, اس لیے صحابہ کرام پانی یہاں سے مسجد نبوی شریف میں لے کے گئے. پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو. یہ گھر مبارک تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہ کچی دیوار میں نظر آ رہی ہے مجھے. یہ رائٹ سائڈ باغ ہے, باغ سلمان فارسی کو باغ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنے ہاتھ میں واپس لگا. مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا, وہ پوشش یاد آتی ہے, وہ نعرہ یاد آتا ہے. جہاں جا کر میں سر رکھتا, جہاں میں ہاتھ پھیلاتا, وہ چوکھٹ یاد آتی ہے, وہ پردہ یاد آتا ہے. کبھی پھر سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے, وہ حسرت یاد آتی ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر, وہ دھکے یاد آتے ہیں, وہ جھگڑا یاد آتا ہے. کبھی